समस्त को सादर शुभेच्छा। मु डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पाणिग्राही सहकारी प्रोफेसर विभाग मुख्य ओडिया विभाग ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर तरफ आपण मानक समस्त को आजिकार पाठ्य अधिवेशन को स्वागत जनाऊँ। आज आम POD 102 शीर्षक जोटा अच्छी प्राच्य और पाश्चात्य काव्य तत्व तार यूनिट नंबर 13 रे प्रतीक बादर उत्स और उन्मेष शीर्षक विषयर प्रथम भागटी को आलोचनार परिसरभुक्त करिबा। प्रतीकवादर संज्ञा स्वरूप तार विशेषत्व एक विस्तृत विषय अटे। तार प्राकभाष रूपे वर्तमान आम प्रतीकवादर उन्मेष बा तार उत्सरण प्रक्रियाटी को आलोचनार परिसरभुक्त करि पारिबा। एही परिप्रेक्षी रे आमको सर्वप्रथम जानिबा पड़िबो जे मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ भाव प्रकाशक माध्यम आम निजर भावना को ट्रांसपोर्ट करबा पई परिवहन योग्य शक्तिशाली माध्यम रूपे भाषा को व्यवहार करिथु। किंतु दुर्भाग्य हो कि सौभाग्य हो एभली एक विषय को आम जिते आलोचनार परिसरभुक्त करुचु भाव प्रकाश सर्वश्रेष्ठ माध्यम रूपे भाषा को ग्रहण करुचु तार मध्य सीमितता अच्छी बोली आमको जाना पड़ो। आम पाखर एमती किसी भाषा नहीं जाको अवलंबन करे आम भाव को 100% अन्य निकट प्रकाश कर पारिबा। ए असहायता जितेबाला मनुष्य सामना सामनी करुची से समय रे से तार भाव को भाषा को प्रमूर्त करने सकाशे अन्य निकट रे संपूर्ण भाव में उद्घाटित करने सकाशे एक नूतन माध्यम अनुसंधान करुची एवं से अनुसंधान फलश्रुति स्वरूप आम जहाँ पाऊँ ताकू एक संकेत बा चिन्ह हिसाब से ग्रहण करि बृहत्तर अर्थरु परवर्ती पर्याय रे ताकू प्रतीक रूपे आलोचनार परिसरभुक्त करा जाउछि। तबे कथा होउछि आमे गोटे धला रंग को देखला बेलू शांतिर प्रतीक हिसाब से ग्रहण करुचु, कला रंग को देखला बेलू सीटा को गोटे भिन्न प्रतीक हिसाब से ग्रहण करुचु, लाल रंग को गोटे विपदर संकेत हिसाब से ग्रहण करुचु। रास्तार जाऊँ आम ट्राफिक जिते गोटे सबुज संकेत देखा पाऊँ से समय आग को बढ़ुचु, लाल संकेत देखला बेलू से अटकी जाऊँ। एमती संकेत माध्यम रे भाषा व्यतिरिक्त भाव प्रकाश माध्यम को आम पहुंचले। अति प्राचीन काल उभय प्राच्य और पाश्चात्य गोलार्धरे एमती केतक संकेत को अवलंबन कर मनुष्यर अतृप्त भावना को अपूर्ण चिंताधारा को पूर्णतार रूपरेखा देवा पाई प्रयास करा जायछि। परवर्ती पर्याय रे यह साहित्य जगत को पहुंची। विशेषकर पाश्चात्य जगत रे 19 शताब्दी द्वितीयार्ध शेष दशक बेलू द्वितीयार्ध कहले तो ठीक हे नहीं प्राय 1875 रु 80 मसीहा बेलू काव्य साहित्य प्रतीकवादी आंदोलन सूत्रपात घटिला। आडाम नामक जन व्यक्ति से एक्सेल नाटक यार प्रयोग करने से प्रयास कले। तबे आपण मान मन भितर गोटे सन्देह सृष्टि होते पारे जे आम तो उपमार आश्रय नौचु, चित्रकल्पर आश्रय नौचु, विभिन्न प्रकार संकेतर आश्रय नौचु, सेटरे तो मनुष्यर अपूर्ण अनुद्घाटित भाव को प्रकाश करिवार माध्यम अछि आउ ए प्रतीकवादर कथा कहिकी एटिकी आसला। किंतु बंधुगण मनुष्यर अवांग मानस गोचर अतीन्द्रिय राज्य भीतर को जेतेबेले आम जाऊं चेतन रु अवचेतन निकट को जिते पहुंची जाऊं मानस रु अतिमानस जगत निकट को जिते मनीष पहुंचा चेष्टा करे से समय उपमा रूपक
କିମ୍ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ପ୍ରତୀକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ସେଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମାଲୋଚକ ଜେନ୍ ମୋରେସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ସିମ୍ବଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ନାମକ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ 1886 ମସିହାରେ ରଚନା କରି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ମଣିଷର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଅତି ସଂଗୁପ୍ତ ଇଲାକା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରତୀକ ହିଁ କେବଳ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସମୟରେ ବଦଲେୟାର, ମାଲାର୍ମେ, ଭାର୍ଲେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚକ ମାନେ, କବି ମାନେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟର W.B. Yeats, ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ, T.S. ଇଲିୟଟ ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି ମାନେ ପ୍ରତୀକକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥରୁ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନିକଟକୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଚିହ୍ନ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅବକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ ଓ ପ୍ରତୀକବାଦର ଉତ୍ସ ଓ ଉନ୍ମେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁ, ତାହା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଧାରାବାହିକ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରୟୋଗ ନିକଟକୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇକରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲା। ଏହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର କବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବଦଲେୟାଙ୍କ, ମାଲାର୍ମେଙ୍କ, ଉର୍ଗୁଲେନଙ୍କ, ଭାର୍ଲେନ୍ଙ୍କ ସମୟରୁ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନସରୁ ଅତିମାନସ ଜଗତକୁ ତାହା ଆସିଲା ଏବଂ ବଦଲେୟାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ତୁମୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଡାରୱିନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଭାବରେ ଘଟିଛି, ସମୟର କ୍ରମପ୍ରବହମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବିଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଚେତନା ଜଗତର ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଟା ଡାରୱିନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଡାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କିମ୍ବା ଡାରୱିନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଯୋଉଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ମଣିଷର ଅତି ଜଗତ ନିକଟକୁ, ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ନିକଟକୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚକୋଷ ଅଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତର ନିକଟକୁ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଭାବରେ ଚେତନାଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱଭାବଟି ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯୋଉ ଲିବିଡୋ ରହିଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯୌନ ଚେତନା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାର ସୀମିତତାକୁ ଫ୍ରଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଅବଚେତନ ମନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସକାଶେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକ ସଂକଟମୟ ବାତାବରଣ। ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି,
ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିକି ସେ ସମୟରେ ତା ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଅସହାୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କୋହମର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏଠି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିବି, ଏ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ନିଜକୁ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତଫାତଟି ହଉଛି କଣ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ୟର୍ଥିକ ଦିଗଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍ ଥ୍ୟୋରୀ ଭିତରେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମଣିଷ ହଉଛି ଏକ ଅସହାୟ ଜୀବ, ତା ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକତା ଅଛି, ଏକ ନିର୍ମୂଳୀ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରୁଟଲେସନେସ୍ ବୋଲି କହୁ, ସେମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବତୋ ଭାବେ ନିସଙ୍ଗ। ତାର ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଯେତିକି ଆପଣାର ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ନିସଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ, ଅସହାୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ହିଁ ନିଜକୁ ସର୍ବତୋ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କବିତାକୁ କଳାକୁ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କବିତା ଓ କଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଏଇ ପ୍ରତୀକ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ଚୟନ କରିଛି, ଯାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦ ବେଳକୁ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାହା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭାଷାର କାବ୍ୟ କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ତା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ କବି ଓ ଦାର୍ଶନିକ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅକ୍ଷରକୁ ଶିଳ୍ପ ହିସାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିଛି, ତାର ଏକ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁରଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥରୁ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନିକଟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ଏହା ପ୍ରତୀକବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଜଣେ କବି କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରୂପକ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କବି ଏଠାରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଆବିଷ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବାର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଇଛୁ ଏବଂ କୋଉ ଗଭୀରତମ ଇଲାକାକୁ ସେଇଟା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବା। କଥା ହଉଛି ପାଠକୀୟ ସମ୍ବେଦନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂରର କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ସେ ସେହି ହିସାବରେ ତାର ଆକାଶକୁ ପୃଥିବୀର ରୂପକୁ ହୁଏତ ଚୟନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଗଲ ଆକାଶର ଦୀର୍ଘତମ ସୋପାନ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବା ସ୍ୱରୂପକୁ ଆକଳନ କରିଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ସମଦର୍ଶୀ ପାଠକ କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତୀକବାଦକୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକବାଦ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ତାର ଉତ୍ସ ଓ ଉତ୍ସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିକଟକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ନ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଦିଗରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ, ମନନ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଏହି ଆଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।